नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 501 नेटवर्क में आपનું हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, लास्ट टाइम आपने बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ डेटा लिंक लिया एनी बात आपने करी। दिस इज द यूनिट 3। અહીંયાથી यूनिट 3 जो स्टार्ट થાય છે, बराबर। तो 2 यूनिट में कम्प्लीट थी गया अपने, एमा कोई टॉपिक बाकी रहतो नहीं, बराबर। तो अपने डेटा लिंक लेयर्स में एवं कहू तू कि भाई डेटा लिंक लेयर्स ए एडजस्ट नोड एज अ लिंक, पर एडजस्ट नोड कोने कि जे कम्युनिकेशन चैनल जे छे ए कम्युनिकेशन चैनल एक कनेक्ट थाय छे, एडजस्ट करे छे, जेने आपणे लिंक कहता था। अने ए लिंक ए सोर्स टू डेस्टिनेशंस ऑर्डर्स ना अंदर डेटा ने मूव करे छे, बराबर। तो एना आपणे डेटा लिंक लेयर कहता था। बीजू कहता था कि भाई डेटा लिंक लेयर्स में केवा टाइप्स ना पैकेज एक्सटेंड थाय छे। तो एमां आपणे वात करी थी कि भाई एरर डिटेक्शन्स, रिट्रांसमिशन, फ्लो कंट्रोल, रेन्डम एक्सेस, बराबर, कि जेमां एफडीडीआई ने पीपीपी नो पण इथरनेट प्रोटोकॉल्स तरीके यूज थाय छे। कि डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स आर इथरनेट, टोकन रिंग्स, एफडीडीआई एंड पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस जेने कहता, बराबर। तो इथरनेट प्रोटोकॉल्स पण डेटा लिंक लेयर्स में यूज थाय छे, जे इंडिविजुअल लिंक में डेटाग्राम ने ट्रांसफॉर्म करे छे डेटा लेयर्स में। एनी मेन रिस्पोन्सिबिलिटी है, बराबर। अने दरेके दरेक प्रोटोकॉल्स एना पाथ वाइज हेन्डल करे छे लिंक ने। एना पछी आपणे एक सर्विसेस जोई दी, बराबर, के सर्विसेस ऑफ डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर्स एक केवा टाइप की सर्विसेस होल्ड करे छे। तो एनी बात करिए, फ्रेमिंग एंड लिंक एक्सेस, बीजी छे रिलायबल डिलीवरी, त्रीजू छे फ्लो कंट्रोल्स, चौथू छे एरर डिटेक्शंस, पांचमू छे एरर करेक्शंस, अने हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, बराबर। तो आटली सर्विसेस डेटा लिंक लेयर्स प्रोवाइड करे छे। बात करिए आपने पहला फ्रेमिंग एंड लिंक एक्सेस, कि फ्रेमिंग एंड लिंक एक्सेस ये शू काम करे। तो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल एनकैप्सुलेट इट्स नेटवर्क फ्रेम विदिन अ लिंक लेयर फ्रेम बिफोर अ ट्रांसमिशन अक्रॉस द लिंक। ये शू करे छे कि लेयर्स में डेटा ने लिंक में ट्रांसमिशंस करे छे, एनकैप्सुलेट करे। तो एनकैप्सुलेट नी बात आपणे लास्ट में करी थी प्रोग्रामिंग तरीके, कि wrapping a data and function into single unit, बराबर। ये wrap करे छे एक बीजा ऊपर। ए ज रीते लेयर्स प्रोटोकॉल ये शू काम करे छे, तो एनकैप्सुलेट करे छे नेटवर्क फ्रेम में, अने फ्रेम पहला एनी लिंक ट्रांसमिशंस करे छे। बीजू ए कही दू कि a frame consists of data field in which network layer datagram in inserted a number of data fields। कि फ्रेम ना अंदर तमे नंबर ऑफ डेटा फील्ड्स नेटवर्क लेयर डेटाग्राम में इंसर्ट करी सको छो। कंसिस्ट अ डेटा फील्ड्स विच नेटवर्क लेयर,
બીજું આગળ વાત એ કરી હતી કે ઇટ સ્પેસિફાઈઝ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ ફ્રેમ as well as channel across protocol by which frame is to be transmitted over the link. બરાબર, એ જે લિંક ટ્રાન્સમિટ કરે છે પ્રોટોકોલ ચેનલ્સ વાયા, એ સ્ટ્રક્ચરને તમારે ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચરને તમારે સ્પેસિફાઈઝ કરવું પડે. એટલે કઈ કે ઇટ્સ સ્પેસિફાઈઝ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ ફ્રેમ as well as a channel across access protocol by which frame is to be transmitted over the link. બરાબર, તો એનો મતલબ શું કે જે ટ્રાન્સમિટેડ લિંક દ્વારા તમે જે ફ્રેમને ટ્રાન્સમિટ કરો છો યુઝિંગ પ્રોટોકોલ્સ, તો એ સ્ટ્રક્ચરને તમારે ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચર જે ડેટા ફિલ્ડ છે, ડેટા લેયર્સ, એ ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચરને તમારે સ્પેસિફાઈ કરવું પડે. બીજું છે, આટલા સુધી આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટડી કર્યું. હવે વાત કરીએ થોડી સાઈઝ એની વધારી લો, જેથી તમે રીડિંગ કરી શકો પ્રોપર. છે રિલાયબલ ડિલિવરી, કે ભાઈ રિલાયબલ ડિલિવરી કઈ રીતે કરે છે ડેટા લેયર્સ. તો ડેટા લિંક લેયર્સ પ્રોવાઇડ એ રિલાયબલ ડિલિવરી સર્વિસીસ, વિશ્વસનીય ડિલિવરી સર્વિસીસ પ્રોવાઇડ કરે કે જે ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરે છે, એ ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે કેવા ટાઈપ્સની સર્વિસીસ ને હોલ્ડ કરે છે, પ્રોવાઇડ કરે છે. એટલે લગે કે આઈધર ટ્રાન્સમિટ ધ નેટવર્ક લેયર ડેટાગ્રામ્સ વિધાઉટ એની એરર, કે કોઈ પણ એરર વગર આ ડેટાગ્રામ્સ લેયર એ નેટવર્ક્સમાં ડેટાનું ટ્રાન્સમિશન કરે છે. એટલે કઈ કે ટ્રાન્સમિટ ધ નેટવર્ક લેયર ડેટાગ્રામ વિધાઉટ એની એરર, કોઈ પણ એરર વગર તમે નેટવર્ક લેયરમાં ડેટાનું ટ્રાન્સમિશન કરી શકો. એટલે કે ડેટા લિંક લેયર ઇઝ ધ પ્રોવાઇડ રિલાયબલ ડિલિવરી સર્વિસીસ, એવા ટાઈપ્સની સર્વિસીસ પ્રોવાઇડ કરે છે કે જેમાં એક પણ વિધાઉટ એરર, વિધાઉટ એની એરર, એરર વગર, કોઈ પણ એરર વગર એ ડેટાનું નેટવર્કમાં ટ્રાન્સમિશન કરે છે. આગળ વાત કરીએ, a reliable delivery services is a composed with the transmissions and acknowledgement. A data link layer manually provide the reliable delivery services over the link as they have a higher error rate and they can be correct locally. શું કહે છે કે reliable delivery services accompanies with transmissions acknowledged, કે ડેટાનું ટ્રાન્સમિશન કરે છે ત્યારે એનો રિસ્પોન્સ શું છે, એક્નોલેજમેન્ટ શું છે, એ સર્વિસીસ શું એક્નોલેજમેન્ટ આપે છે. કે રિલાયબલ ડિલિવરી સર્વિસીસ એકોમ્પોલિસ વિથ ટ્રાન્સમિશન કરે છે ડેટાનું, ત્યારે કેવા ટાઈપ્સનો એક્નોલેજમેન્ટ આપે છે. તેના માટે લખ્યું છે કે ડેટા લિંક લેયર મેન્યુઅલી પ્રોવાઇડ ધ રિલાયબલ ડિલિવરી સર્વિસીસ ઓવર લિંક એઝ they have a higher rate and they can be correct locally. લોકલી હાયર રેટમાં એ મેન્યુઅલી સર્વિસીસ દ્વારા, મેન્યુઅલી સર્વિસ જે પ્રોવાઈડ કરો છો આ ડેટા લિંક લેયરમાં, કેવી સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ થાય છે, મેન્યુઅલી સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ થાય. અને એ મેન્યુઅલી સર્વિસીસ દ્વારા એ લિંકમાં તમે હાયર રેટના ડેટાને કરેક્ટ અને લોકલી પણ ડેટા ટ્રાન્સફર કરી શકો. એટલે કે
કે રિલાયબલ ડિલિવરી એ જ કહે છે કે હાયર રેટ ઓફ ટ્રાન્સમિશન ડેટા કેન બી કરેક્ટ રિલાયબલ ડિલિવરી સર્વિસીસ લિંક બાય ધ મેન્યુઅલી જે લિંક ક્રિએટ થાય છે એ લિંકમાં તમે રિલાયબલ ડિલિવરી સર્વિસીસ જ્યારે પ્રોવાઈડ થાય છે એ ટાઈમે તમે હાયર રેટ ઓફ એરર રેટ કેન બી કરેક્ટ લોકલી, જે હાયર રેટ કરેક્ટ છે, હાયર ટાઈપ્સની જે એરર્સ રિપ્રેઝન્ટ થાય છે એ એરરનું કરેક્ટ સોલ્યુશન્સ આપીને ડેટાનું ટ્રાન્સમિશન્સ કરે. આગળ વાત કરીએ, લિંક એટ વિચ એન એરર અકર્સ rather than forcing to resubmit the data. શું કહે છે? લિંક વિચ કેન એરર્સ અકર. માની લો કોઈ લિંક એરર્સ ઉદ્ભવ કરે છે ત્યારે રીટ્રાન્સમિટ ડેટા તમારે ફરીથી કરવા પડે, મતલબ ડેટા ટ્રાન્સમિટ ફરીથી કરવા પડે. માની લો કે તમે કોઈ એરર્સના ડેટા ટ્રાન્સફોર્મ કરો છો, એ ડેટા ટ્રાન્સફોર્મ કરતી વખતે કોઈ એરર્સ અકર્સ થાય છે, તો એ એરર્સ અકર થાય ધેટ ટાઈમ તમારે ડેટાને રીટ્રાન્સમિટ કરવા પડે છે. શું કરવું પડે છે? રીટ્રાન્સમિટ કરવા, ફરીથી સેન્ડ કરવા પડે. બરાબર. તો આ બીજી સર્વિસ હતી રિલાયબલ ડિલિવરી. થર્ડ વન છે ફ્લો કંટ્રોલ. ફ્લો કંટ્રોલ, ડેટાનો ફ્લો કેવો હોવો જોઈએ એની વાત કરીએ. A receiving node can receive the frame at a faster rate than it can process the frame. કે રિસીવિંગ જે નોડ રિસીવ કરે છે ફ્રેમને, એ ફ્રેમ ફાસ્ટર રેટમાં ડેટાની પ્રોસેસ કરે. શું કહ્યું? કે જે રિસીવિંગ નોડ જે છે એ જે ફ્રેમને રિસીવ કરે છે, જે ડેટાને લે છે, ફ્રેમમાં પડેલા ડેટાને લે છે, એ ડેટા ફ્રેમ એ ફાસ્ટર રેટમાં ડેટાનું પ્રોસેસિંગ કરે છે. એટલે કે રિસીવિંગ નોડ can receive the frame at faster rate than it can process the frame. Without flow control, the receiver's buffer can overflow. માની લો કે તમે કોઈ ફ્લો દર્શાવતા નથી, તો એ ટાઈમે ડેટા બફર્સમાં જતા રહે છે ને બફર્સ ઓવરફ્લો થાય અથવા તો ફ્રેમ લોસ્ટ પણ કરે છે ડેટા. એટલે કે વિધાઉટ ફ્લો કંટ્રોલ્સ ધ રિસીવર્સ બફર કેન ઓવરફ્લો એન્ડ ફ્રેમ કેન ગેટ લોસ્ટ. કે જે ફ્રેમે જે ડેટા મેળવ્યા હશે એ ડેટા લોસ્ટ પણ થઈ જશે, નાશ પણ પામે છે. બરાબર. એટલે કે વિધાઉટ ફ્લો કંટ્રોલ ધ રિસીવર્સ બફર કેન ઓવરફ્લો એન્ડ ફ્રેમ કેન ગેટ લોસ્ટ. કે માની લો કે તમે કોઈ ફ્લો કંટ્રોલ્સ નથી રિસીવર પાસે, તો એ ટાઈમે ડેટા બફર્સમાં જતા રહે છે અને બફર્સમાં ડેટા વધી જવાના કારણે બફર્સ ઓવરફ્લો થાય ત્યારે ફ્રેમમાં પડેલા ડેટા લોસ્ટ પણ થાય છે. આગળ વાત કરીએ. To overcome this problem, the data link layer uses the flow control to prevent the sending nodes on one side of the link overwhelming the receiving node to another side of. કે માની લો કે આવો પ્રોબ્લેમ્સ ડેટા લિંક લેયર્સમાં ઉદ્ભવે ત્યારે તમારે સેન્ડિંગ સાઇડ કંટ્રોલ્સ અને રિસીવિંગ સાઇડ પણ લિંક્સ હોવી જોઈએ, કંટ્રોલ્સ હોવું જોઈએ. એટલે કે ટુ ઓવરકમ ધીસ પ્રોબ્લેમ્સ, આ પ્રોબ્લેમ્સ એ
શાના કારણે આવે છે? તો કે યુઝિસ ધ ફ્લો કંટ્રોલ, જ્યારે તમે આ ડેટા લિંક લેયર્સમાં ફ્લો કંટ્રોલ્સ પ્રિવેન્ટ કરો છો ત્યારે સેન્ડિંગ ઓન વન સાઇડ, એક સાઇડથી સેન્ડિંગ અને બીજી સાઇડ લિંકમાં રિસીવિંગ ડેટા તમે રિસીવ નોડમાં લિંક દ્વારા કરી શકો છો. બરાબર, એટલે કહ્યું કે ટુ ઓવરકમ ધીસ પ્રોબ્લેમ ધ ડેટા લિંક લેયર્સ the flow control to prevent sending nodes on one side the link from overwhelming the receiving node on other side of the link. ક્યારે રિસીવિંગ ના નોડ જે છે એની અનધર સાઇડ, મતલબ બીજી સાઇડ એ લિંક હોવી જોઈએ ઓફ ધ લિંક, તો જ તમે એ કંટ્રોલ્સને ફ્લો કંટ્રોલ્સને પ્રિવેન્ટ કરી શકો. રિસીવિંગ નોડ અધરવાઇઝ શું થાય? તો એની વાત કરી કે માની લો કે કોઈ રિસીવર ફ્લો કંટ્રોલ્સ નથી, લિંક નથી, તો ધેટ ટાઈમ ડેટા કેન બી ટ્રાન્સફર્ડ ઇન બફર, ધેન ફ્રેમ કેન ગેટ લોસ. તો પછી એ શું થઈ જાય કે ફ્રેમમાંથી એ ડેટા લોસ થઈ જાય. બરાબર, તો આ હતું ફ્લો કંટ્રોલ્સ. આમાં કોઈ ક્વેશ્ચન્સ, કોઈ ક્વેરી હોય તો તમે પૂછી શકો છો. આગળ વાત કરીએ એરર ડિટેક્શન્સ. એરર ડિટેક્ટ થાય ત્યારે શું કરવું? Error can be introduced by single attention and noise data link layer protocols provide a mechanism to detect one or more errors. શું કહે છે? Error can be introduced by a single attention and noise. કે જ્યારે એરર ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય, માની લો કે કોઈ સિંગલ એરર ક્રિએટ થાય છે, ડિટેક્ટ થાય છે, ત્યારે શું થાય છે ડેટા લિંક લેયર્સ? એટલે કે ડેટા લિંક લેયર્સ પ્રોટોકોલ પ્રોવાઇડ મિકેનિઝમ ટુ ડિટેક્ટ વન ઓર મોર એરર્સ. તો એ પ્રોટોકોલ શું કરે છે? એ એરર્સને ડિટેક્ટ કરે છે. એટલે કઈ કે એરર કેન બી ઇન્ટ્રોડ્યુસ બાય સિંગલ એટેન્શન્સ એન્ડ નોઇઝ. જ્યારે એરર ઉદ્ભવે છે ત્યારે ડેટા લિંક લેયર પ્રોટોકોલનું કામ જ છે કે એક કરતાં વધારે એરર્સને ડિટેક્ટ ઉદ્ભવ. This is achieved by adding error detection bits in the frame, then receiving node can be performed an error check. શું કહે છે કે this is achieved by adding errors detection bits in frame. જ્યારે ફ્રેમમાં એરર ડિટેક્શન્સ એડ થાય છે અને ડિટેક્ટ થાય છે ત્યારે રિસીવિંગ નોડ એ શું કરે છે? એ એરર ચેક કરે છે અને નોડ પરફોર્મ કરે છે. શું કહે છે કે જ્યારે ફ્રેમ બિટ્સમાં એરર એડ થઈને ડિટેક્ટ થાય છે ત્યારે રિસીવિંગ નોડ એને એ એરરને ચેક કરે છે, નોડને પરફોર્મ કરે છે. બરાબર, તો એરર ડિટેક્શન્સ કોને કહી શકાય? કે જે ડેટા લિંક લેયરનું પ્રોટોકોલનું મિકેનિઝમ શું? તો કે વન ઓર મોર એરર્સ ને ડિટેક્ટ કરવા. અને માની લો કે કોઈ ફ્રેમ્સ બિટ્સમાં એ એરર એડિંગ થાય અથવા કોઈ ડિટેક્શન્સ થાય, ધેટ ટાઈમ રિસીવિંગ નોડ એ એરર્સને ચેક કરીને એ નોડને પરફોર્મ કરે. તૈયાર? બરાબર, તો ધીસ ઇઝ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ ડેટા લિંક લેયર સર્વિસીસ. આ સર્વિસીસ શું કામ કરે છે? તો એરર્સ ડિટેક્શન્સનું કામ કરે છે. શું કામ કરે છે? એરર ડિટેક્શન્સ. Then error corrections. Error corrections. Error corrections is similar to error detections. Error corrections similar to error detections. Error corrections એ એરર ડિટેક્શન્સને બંને શું છે? સમાન છે. સિમિલર ઓફ ડિટેક્શન.
એના જેવું જ છે. એરર કરેક્શન્સ અને એરર ડિટેક્શન્સ બંને સમાન છે. સિમિલર ટાઈપ્સ ઓફ એરર ડિટેક્શન એન્ડ એરર કરેક્શન. Except the receiving node not only detect the error but also determines where error have occurred in the frame. શું કહે છે કે receiving node not only detect the error, receiving node એકલું એરરને ડિટેક્ટ નથી કરતું, પણ એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે કોઈ ફ્રેમમાં એરર્સ ડિટેક્ટ તો નથી થઈ, ક્રિએટ તો નથી થઈ, અકર્સ નથી થઈ. એટલે કે એક્સેપ્ટ ધ રિસીવિંગ નોડ નોટ ઓનલી ડિટેક્ટ. એ આશા રાખે ભાઈ સમજે છે કે ભાઈ રિસીવિંગ નોડ જે છે એ એકલું એરરને ડિટેક્ટ નથી કરતું, પણ એને નિશ્ચિત કરવું પડે કે એરર્સ એ શેમાં ડિટેક્ટ થાય છે. ફ્રેમમાં થાય છે, સેન્ડિંગ નોડમાં થાય છે કે રિસીવિંગ નોડમાં. બરાબર. તો એ કામ આ એરર કરેક્શન્સ કરે છે કે ફ્રેમમાં કોઈ એરર તો નથી, કે જે સેન્ડરે જે ડેટા સેન્ડ કર્યા છે એ ડેટા ફ્રેમમાં કોઈ એરર્સ તો નથી ને, કોઈ એરર તો ડિટેક્શન્સ નથી કરે. એટલે કે એક્સેપ્ટ ધ રિસીવિંગ નોટ ઓનલી ડિટેક્ટ ધ એરર બટ ઓલ્સો ડિટરમાઇન. પણ તોય તમારે એને નિશ્ચિત કરવું પડે. રિસીવિંગ નોડ એકલું એરરને ડિટેક્ટ નથી કરતું, પણ છતાં બી તમારે એની ચોકસાઈ લેવી પડે કે ભાઈ ફ્રેમમાં કોઈ એરર્સ અકર્સ નહીં થઈ ને રિસીવિંગ નોડ. એ સર્વિસીસ આ એરર કરેક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરે કે રિસીવિંગમાં તો કોઈ એરર્સ નથી, એ ચોકસાઈ કરે છે. ધીસ ઇઝ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ એરર કરેક્શન્સ. એને શું કહી શકાય? એરર કરેક્શન્સ કહી શકાય. આગળ વાત કરી હાફ ડુપ્લેક્સ અને ફૂલ ડુપ્લેક્સ. Full duplex mode, both the node can be transmitted data at the same time. Full duplex mode જે છે એ બંને નોડમાં એક જ ટાઈમ પર ડેટાનું ટ્રાન્સમિટેડ કરે છે. હાફ ડુપ્લેક્સ એ શું કરે છે અને ફૂલ ડુપ્લેક્સ ડેટાનું ટ્રાન્સમિટન્સ કેવી રીતે કરે? તો આપણે વાત કરી કે જે ફૂલ ડુપ્લેક્સ મોડ જે છે એ ફૂલ ડુપ્લેક્સ મોડ છે એ બંને સાઈડ નોડ જે છે એ બંને સાઈડ ડેટાનું એક જ ટાઈમ પર ડેટાનું ટ્રાન્સમિટ કરે છે. જ્યારે હાફ ડુપ્લેક્સ નોડ છે એ only one node can transmit data at the same time. એક જ નોડ એક જ ટાઈમ પર ડેટાનું ટ્રાન્સમિટ કરે છે, જ્યારે ફૂલ ડુપ્લેક્સ એ બંને સાઈડ નોડ એક જ ટાઈમે ડેટાનું ટ્રાન્સમિટેડ કરે છે. જ્યારે હાફ ડુપ્લેક્સ મોડ છે એ વન સાઈડ કેન બી ટ્રાન્સમિટ ધ ડેટા ધ સેમ ટાઈમ. એક જ ટાઈમ પર એક જ સાઈડના ડેટાને ટ્રાન્સમિટ કરે. બરાબર. તો જનરલી આટલી સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરતું હતું કોણ? આ સર્વિસીસ ઓફ ડેટા લિંક લેયર. બરાબર. તો આટલા સુધી કોઈ ખ્યાલ ના હોય તો તમે પૂછી શકીએ. હવે વાત કરીએ આ દરેકે દરેક સર્વિસીસ આપણે સમજીએ. એમાં પહેલું છે એરર ડિટેક્શન્સ કોને કહેવાય?
તો આપણે જે વાત કરી કે જે એરર ડિટેક્શન જે છે એ ડેટા વન ડિવાઇસીસ ટુ અનધર ડિવાઇસીસ ડેટા ટ્રાન્સમિશન્સ કરે છે. તો એ ટાઈમે કોઈ એરર્સ તો ડિટેક્ટ નથી થતી ને. આપણે જોયું એક સિમ્પલ કન્સેપ્ટની વાત કરી. આગળ આવશે ટાઈપ્સ ઓફ એરર્સ, કેવા ટાઈપ્સની એરર્સ જનરેટ થાય છે. સિંગલ બીટ એરર કોને કહેવાય, બસ્ટ એરર કોને કહેવાય. તો જોઈએ એરર ડિટેક્શન્સ. When data is transmitted from one devices to another devices. શું કહ્યું કે one data store transmit to one devices to another devices. લખ્યું કે when data transmitted from one devices to another device. એક devices માંથી બીજી devices માં ડેટા ટ્રાન્સમિટ થાય ત્યારે એક ક્યારે એરર ડિટેક્શન થાય છે તો એની વાત કરીએ કે the error does not graduate whether the guaranteed whether the data received by devices is identical of data transmitted by another device. કે સિસ્ટમ does not generate whether the data received by devices. એ ડાયરેક્ટલી જનરેટ નથી કરતું ડેટા. સિસ્ટમ એ ડાયરેક્ટલી જનરેટ નથી કરતું, પણ ક્યારે કે જ્યારે રિસીવ બાય ડિવાઇસીસ આઈડેન્ટિકલ ટુ ડેટા ટ્રાન્સમિટ ફ્રોમ ડિવાઇસ. જ્યારે કોઈ તમે ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરો છો કોઈ બીજી ડિવાઇસીસ ત્યારે આ એરર કરેક્શન્સ, એરર ડિટેક્શન્સ એરરને ડિટેક્ટ. ડાયરેક્ટ એરર્સ સિસ્ટમમાં જનરેટ નથી થતી, પણ ક્યારે થાય કે જ્યારે માને તમે એક ડિવાઇસીસ ટુ બીજી ડિવાઇસીસમાં એરર્સને ડેટાને ટ્રાન્સમિટ કરો છો, આઈડેન્ટિકલ ડેટા ટ્રાન્સમિટ ટુ અનધર ડિવાઇસીસ. બરાબર, તમે કોઈ ડેટાને ટ્રાન્સમિટ કરો છો તો એ ટાઈમે આ એરર ડિટેક્ટ થાય છે. તો એ ક્યારે થાય છે તો એના માટે લખ્યું છે કે an error is situations when the message received at receiver and is not identical to message transmitted. પણ એ એવી સિચ્યુએશન્સમાં એરર ડિટેક્ટ થાય છે કે માની લો કે કોઈ મેસેજ રિસીવરને મળે છે, ટ્રાન્સમિટ થાય છે, એને જે જોઈએ છે એ પ્રમાણે થાય તો ઓકે છે. પણ એ મેસેજ જો કોઈ એરર્સ હોય એ ટાઈમે આ એરર ડિટેક્શન થાય છે. એટલે કે એરર ઇઝ સિચ્યુએશન્સ વેન ધ મેસેજ રિસીવ. એ એરર શું છે, એ સિચ્યુએશન, એ પરિસ્થિતિ શું છે કે જ્યારે મેસેજ રિસીવ થાય છે ત્યારે એટ ધ રિસીવરના અંદર મેસેજ રિસીવ થાય છે ત્યારે, પણ ક્યારે ઇઝ નોટ આઈડેન્ટિકલ ટુ ધ મેસેજ ટ્રાન્સમિટ. એવું નથી કે મેસેજ ટ્રાન્સમિટ રિસીવર કરે ત્યારે થાય છે, નો. ઘણી વાર સેન્ડિંગમાં બી આ એરર ડિટેક્ટ થતી હોય છે, અથવા તો ઘણી વાર રિસીવરમાં બી એરર ડિટેક્ટ થતી હોય. કે આ પરિસ્થિતિ ક્યારે સર્જાય કે જ્યારે કોઈ આઈડેન્ટિકલ મેસેજ રિસીવરમાં એ મેસેજ રિસીવ થતો હોય એ ટાઈમે આ એરર્સ ડિટેક્શન્સ થાય છે. એટલે કે એરર is a situation when message received at the receiver
and is not identical the message transfer. બરાબર, તો આટલા સુધી બેઝિક ફંડામેન્ટલ ખ્યાલ આવી ગયો છે. હવે વાત કરીએ ટાઈપ્સ ઓફ એરર. બે ટાઈપ્સની એરર છે. એક છે સિંગલ બીટ એરર અને બીજું છે બસ્ટ એરર. એરર ડિટેક્શન્સ ના બે ટાઈપ્સ છે. કયા? એક સિંગલ બીટ એરર અને બીજો છે બસ્ટ એરર. હવે જોઈએ સિંગલ બીટ એરર્સ કોને કહી શકે અને બાકી છે ઘણી બધી સિંગલ બીટ એરર્સ ની વાત કરીએ. The only one bit of given data unit is changed from 1 to 0 or from 0 to 1. શું કહે છે? સિંગલ બીટ ડેટા જે ચેન્જ થાય છે એની રેન્જ બતાવી છે. 1 to 0 હોય યા તો 0 to 1 હોય. સિંગલ બીટ ડેટા યુનિટ્સ એવી જે એરર્સ છે એને સિંગલ બીટ એરર કહી શકાય. The only one bit of given data units is changed from 1 to 0 or 0 to 1. કાં તો એ બિટ્સ 1 to 0 છે યા તો 0 to 1 છે. એવા જે સિંગલ બીટ ડેટા યુનિટ છે એને સિંગલ બીટ એરર્સ કહી શકાય. શું કહી શકાય? સિંગલ બીટ એરર્સ કહી શકાય. બરાબર. આ સિંગલ બીટ એરર્સ એ કેવી રીતે કામ કરે છે એની વાત. તો સિંગલ બીટ એરર્સ does not appear more likely in serial data transmissions. શું કહ્યું? Does not appear more likely in serial data transmissions. એ કેવા ટાઈપ્સના ડેટા સિરિયલ ટ્રાન્સમિશન્સ ડેટા અપેયર્સ કરે છે? તો એના માટે એક્ઝામ્પલ લખ્યું છે. આપણે વાત કરી કે ભાઈ સિંગલ બીટ એરર્સ જે છે એ સિરિયલ ડેટા ટ્રાન્સમિશન્સ કરે છે. બરાબર. તો એ સિંગલ ડેટા ટ્રાન્સમિશન્સ મીન્સ વોટ? તેના માટે એક્ઝામ્પલ લખ્યું છે. એની વાત કરીએ કે માની લો કોઈ સેન્ડર જે છે એ સેન્ડર 10 MBPS 1 સેકન્ડ્સમાં સેન્ડ કરે છે. બરાબર. તો એ ટાઈમે 1 સેકન્ડ્સમાં કેટલા ટાઈપ્સની એરર્સ અકર્સ થાય છે? એટલે કે એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ કે સેન્ડર સેન્ડ ડેટા એટ 10 MBPS. સેન્ડર કેટલા MBPS ની સ્પીડથી ડેટા સેન્ડ કરે છે? 10 MBPS. ધીસ મીન્સ ધેટ આનો અર્થ એ કે બીટ લિસ્ટ ઓનલી વન એન્ડ ફોર સિંગલ બીટ error occur a noise must be more than once. બરાબર. તો એનો અર્થ શું થાય કે એરર્સ જે અકર્સ થાય છે એ કેટલી થશે? 1. કારણ શું? કે એ 10 MBPS છે ડેટા લખ્યું ને કે સેન્ડર સેન્ડ ધ ડેટા એટ 10 MBPS. તો બીટ લિસ્ટ કેટલા હોય છે? એના બીટ્સ કેટલા હોય? કાં તો 1 હોય, 1s હોય. બરાબર. તો એ ટાઈમે મોર ધેન નોઇઝ કેટલું હોય છે? 1s. બરાબર. એક માની લો કે તમે 10 MBPS સેન્ડ કરો છો તો એક બીટ્સમાં 10 MBPS ડેટા જાય છે. બરાબર. તો એમાં જે એરર્સ ડિટેક્ટ થાય તો એ એરર્સનો પાર્ટ કયો કહેવાય? 1s. એક. બરાબર. સિંગલ બીટ એરર્સ મેન્યુઅલી occurs in parallel data transmissions. સિંગલ બીટ એરર્સ જે છે એ કેવી છે?
તો કે મેન્યુઅલી એરર્સ પેરેલલ ડેટા ટ્રાન્સમિશન્સ કરે છે, એકબીજા એક પછી ડેટાનું ટ્રાન્સમિશન્સ કરે છે. એટલે કે સિંગલ બીટ એરર મેન્યુઅલી અકર્સ ઇન પેરેલલ ડેટા ટ્રાન્સમિશન્સ, એ પેરેલલ ડેટાનું ટ્રાન્સમિશન્સ કરે છે એક પછી એક પછી, અને એ પણ કેવું મેન્યુઅલી. દેન એક્ઝામ્પલ લખ્યું છે, ઇફ 8 wires can be used send and 8 bits of bytes. તમે સેન્ડિંગ માટે 8 વાયર લગાવો છો તો કેટલા બિટ્સ, કેટલા બાઇટ સેન્ડ થશે? 8 બાઇટ સેન્ડ થશે. અને જો માની લો કે ઇફ one of wire is noisy then single bit is corrupted per bytes. જો માની લો કે 8 બિટ્સમાં 8 બાઇટ્સ ડેટા ટ્રાન્સમિશન્સ થાય છે, પણ માની લો કે કોઈ એક વાયર લોસ થઈ જાય તો એમાં સિંગલ બીટ પર બાઇટે કરપ્ટ થઈ જાય છે. દરેક બાઇટે પર બાઇટ સિંગલ બીટ કેન બી કરપ્ટેડ. બરાબર, એક વાયર નોઇસ થાય છે. બરાબર, એવા જે એરર્સ છે જેને સિંગલ બીટ એરર્સ કહી શકાય. શું કહી શકાય? સિંગલ બીટ એરર્સ કહી શકાય. બીજી વાર કરીએ, બીજો જે ટાઈપ છે એ બસ્ટ એરર્સ. કયો? બસ્ટ એરર, BURST, બસ્ટ એરર. The 2 or more bits are changed from 1 to 0 to 1 or from 1 to 0 is known as bust error. શું કહ્યું? 2 or more bits are changed, 0 to 1 or 1 to 0. પેલું શું હતું? 1 to 0 or 0 to 1 હતું. જ્યારે આ શું કહે છે? બસ્ટ એરર કોને કહી શકાય? કે જે બે કરતા વધારે બીટ એક્સચેન્જ થતા હોય એવી એરર્સને બસ્ટ એરર કહી શકાય. પેલામાં શું હતું કે જેમાં એક જ બીટ્સ ચેન્જ થતો હતો, એવી એરર્સ જે ડિટેક્ટ કરતું એને સિંગલ બીટ્સ કહેતું હતું. હવે આ બસ્ટ એરર્સ કોને કહી શકાય? તો કે જેમાં બે કરતા વધારે બીટ્સ ચેન્જ થતા હોય એવી જે એરર્સ છે એ એરર્સને બસ્ટ એરર કહી શકાય. શું કહી શકાય? બસ્ટ એરર કહી શકાય. The bust error is determined from first corrupted bits, the last occupied bits. શું કહ્યું? કે બસ્ટ એરર એ શું ડિટરમાઇન્સ કરે છે? કે જો ફર્સ્ટ બીટ કરપ્ટ થઈ જાય તો લાસ્ટ બીટ પણ કરપ્ટ થઈ જાય છે. બસ્ટ એરર શું ડિટરમાઇન્સ કરે છે? કે જો એનો પહેલો જ બીટ કરપ્ટ થઈ જાય તો એનો લાસ્ટ બીટ પણ કરપ્ટ થઈ જાય છે. એટલે કે ધ બસ્ટ એરર ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ ફ્રોમ ફર્સ્ટ કરપ્ટેડ બીટ ટુ ધ લાસ્ટ કરપ્ટેડ બીટ. જો પહેલો બીટ કરપ્ટ થઈ જાય તો લાસ્ટ એ બીટ્સ કરપ્ટેડ થઈ જાય, જેને બસ્ટ એરર કહી શકાય. શું કહી શકાય? બસ્ટ એરર કહી શકાય. એટલે લખ્યું, the durations of noise in bust error is more than durations of noise in a single bit. હવે માની લો લોસ બસ્ટ એરર્સ ક્યારે થાય છે? એટલે કે મોર ધેન ડ્યુરેશન નોઇઝ ઇન સિંગલ બીટ્સ. જ્યારે એ સમયગાળા દરમિયાન નોઇઝ થાય છે, કોઈ એરર્સ ડિટેક્ટ થાય છે, તો એ સમય દરમિયાન સિંગલ બીટ્સ એ પણ શું થઈ જાય છે? નોઇઝ થઈ જાય છે, જતા રહે છે, કરપ્ટ થઈ જાય છે.
bursts are more likely occurs in serial data transmissions. Burst error શેમાં occurs થાય છે? તો કે સિરિયલ ડેટા ટ્રાન્સમિશન છે એમાં આ બર્સ્ટ એરર્સ જનરલી ત્યાં ઉદ્ભવે છે. સિરિયલ ડેટા ટ્રાન્સમિશન્સ. Then the number of affected bits depend on durations of the noise and data rates. Number of affected bits depends on durations of the noise and data rates. Number of bits કોના ઉપર ડિપેન્ડેડ છે? તો કે એના ડેટા રેટ ઉપર, નોઇસ ડેટા રેટ. કે ભાઈ બીટ ડિપેન્ડન્ટ અફેક્ટ ક્યારે થાય? નંબર ઓફ અફેક્ટેડ બીટ્સ ક્યારે થાય? તો કે જ્યારે એનું નોઇસ ડ્યુરેશન્સ થાય. અને નોઇસ ડ્યુરેશન્સ એના ડેટા રેટ ઉપર આધાર રાખે. બરાબર ખ્યાલ? એટલે કે નંબર ઓફ અફેક્ટેડ બીટ્સ ડિપેન્ડ ઓન ધ ડ્યુરેશન્સ ઓફ ધ નોઇસ એન્ડ ડેટા રેટ્સ. બરાબર. તો this is the two types of error detections: single bit errors, burst errors, અને આગળ જોયું આપણે સર્વિસીસ ઓફ ડેટા લિંક લેયર. આમાં કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તમે પૂછી શકો. આગળ વાત કરી એરર ડિટેક્ટિંગ ટેકનિક, અથવા તો એવું પણ કહી શકો એરર ડિટેક્શન ટેકનિક. ડિટેક્ટિંગ ટેકનિક્સ કઈ છે? તો એક છે સિંગલ પાર્ટી ચેક. એરર ડિટેક્શન ટેકનિક્સ સિંગલ પાર્ટી ચેક, ટુ ડાયમેન્શનલ પાર્ટી ચેક, ચેકસમ, સાયકલ રિડન્ડન્સી ચેક. બરાબર. સિંગલ પાર્ટી ચેક, ટુ ડાયમેન્શનલ પાર્ટી ચેક, ચેકસમ અને સાયકલ રિડન્ડન્સી ચેક. સિંગલ પાર્ટી ચેક્સ એ શું કામ કરે છે? તો સિંગલ પાર્ટી ચેકિંગ is the simple mechanism and inexpensive to detect the error. Single party checking is the simple mechanism. એ કેવું સિમ્પલ મિકેનિઝમ છે? તો એ કેવી રીતે એરરનું ડિટેક્શન્સ કરે છે? ઇનએક્સપેન્સિવ. ઇનએક્સપેન્સિવ ડિટેક્શન્સ. In these techniques, a redundant bit, redundant એટલે redundancy. આપણે ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટમાં સ્ટડી કર્યું કે ભાઈ રિડન્ડન્સી, ઇનકન્સિસ્ટન્સી, ઇન્ટિગ્રિટી ક્યારે આવે છે? કોઈ આઈડિયાસ હોય તો બોલો, બાકી તો કહેવાનું જ છે કે રિડન્ડન્ટ એટલે શું. So in these techniques, a redundant bit is also known as party bit, which is appended at end of data units so that the number of ones becomes even. Therefore, the total number of transmitted bit would be 9 bits. શું કહ્યું કે આ redundant bit એ શું કામ કરે છે? તો કે જે ડેટા યુનિટ છે એ ડેટા યુનિટ વંશ નંબરને એન્ડ સુધી ટ્રાન્સમિટેડ કરે છે 9 બિટ્સ. કે ટોટલ નંબર ઓફ ટ્રાન્સમિટ બીટ કેટલા થાય છે? 9 બિટ્સ. 9 બિટ્સ ડેટા ટ્રાન્સમિશન્સ થાય છે. પણ ક્યારે? કે જ્યારે એ ડેટા અપેન્ડેડ
at the end of data unit, so the number of 1 becomes even. કે જ્યારે end of data unit જે છે એ ones number of હોય ત્યારે એ આ 9 bits data transmission કરે. આગળ વાત કરીએ, if the number of 1 bits is odd, જે 1 bit નંબર છે એને કયો નંબર કહી શકાય? ઓડ નંબર. if number ones is odd, કે જે 1 નંબર છે, this is known as odd number, then the party bits once is appended, and if the number of 1 bit is even, the party bits is appended at end of data unit. કે once append થાય, જોડાય ત્યારે નંબર bits evens એ પાર્ટી શું કહે છે? bits 0 appended એન્ડમાં લગાવે છે ત્યારે શું કહે છે? ડેટા યુનિટ્સ. કે ડેટા યુનિટ્સમાં જ્યારે 0 બીટ એપેન્ડ થાય, પણ ક્યારે? જ્યારે 1 બીટ ઇવન્સમાં હોય ત્યારે પાર્ટી 0 બીટ્સ એપેન્ડ કરે છે એન્ડ ઓફ ડેટા યુનિટમાં. જે ડેટા યુનિટનો એન્ડ છે ત્યાં 0 બીટ્સ એપેન્ડ કરે છે. ક્યારે? જ્યારે 1 એ ઇવન ફોર્મમાં હોય ત્યારે. At the receiving end of party but is calculated from received data bits and compare with the receiving party bit. Receiving end party એ શું કેલ્ક્યુલેટ કરે છે? કે રિસીવ ડેટા યુનિટ બિટ્સ જે છે એ રિસીવ પાર્ટી એ રિસીવિંગ બિટ્સને કેલ્ક્યુલેટ કરે છે. શું કરે છે? કેલ્ક્યુલેટ કરે છે. આ જે ટેકનિક્સ છે પાર્ટી ચેકિંગ્સ, એને શું કહી શકાય? સિંગલ પાર્ટી ચેકિંગ ટેકનિક્સ કહી શકાય. શું કહી શકાય? ધીસ ટેકનિક જનરેટ ફ્રોમ ટોટલ નંબર ઓફ વન્સ ઇવન, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇવન પાર્ટી છે. જે ઇવન વન્સ બિટ્સ જે ટોટલ નંબર્સ વન્સ જે છે એ ઇવન ચેક કરે છે, જનરેટ કરે છે, એને ઇવન પાર્ટી ચેકિંગ કહી શકાય. શું કહી શકાય? ઇવન પાર્ટી ચેકિંગ કહી શકાય. તો આ તું ટેકનિક્સ ઓફ એરર ડિટેક્ટિંગમાં સિંગલ પાર્ટી ચેક. હવે વાત કરીએ ડ્રોબેક ઓફ સિંગલ પાર્ટી ચેક. શું કહે છે? It can only detect single bit error which are very rare. શું કે? સિંગલ બીટ એરર છે એ ઓછા કેસમાં એરરને ડિટેક્ટ કરે છે. રેર કેસમાં, વેરી રેર કેસ, ક્યારેક ક્યારેક જ ભાગ્યે જ એરરને ડિટેક્ટ કરે છે. It can only detect single bit error which are very rare. ઓછા ભાગ્યે જ ક્યારેક આ સિંગલ બીટ એરર્સ રેર કેસમાં એરરને ડિટેક્ટ કરે છે. આગળ વાત કરીએ. If 2 bits are interchanged, then it is cannot detect the error. શું કે? If 2 bits are interchanged, જ્યારે બે બીટ ઇન્ટરચેન્જ થાય, that cannot detect the errors. ત્યારે ક્યારેય એરર ડિટેક્ટ નથી થતી. જ્યારે બે બિટ્સ ઇન્ટરચેન્જ થાય, લખ્યું કે 2 bits are interchanged,
then it cannot be detect the error. That cannot detect. કે જ્યારે કોઈ બે બિટ્સ ચેન્જ થાય છે ત્યારે કોઈ એરર્સ ડિટેક્ટ નથી થતી, જેને શું કહી શકાય? ડ્રોબેક ઓફ સિંગલ પાર્ટી ચેકિંગ કહી શકાય. એના પછી વાત કરીએ ટુ ડાયમેન્શનલ પાર્ટી ચેક. શું? ટુ ડાયમેન્શનલ પાર્ટી ચેક. Perform can be improved by using two-dimensional party check, which organizations the data is form of table. કે જે ટુ ડાયમેન્શનલ પાર્ટી ચેક છે એ શું ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે? તો કે ટેબલ ફોર્મના અંદર ડેટાને ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે. ટુ ડાયમેન્શન એ કેવા ટાઈપ્સનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ પરફોર્મન્સ કરે છે? કે જે ડેટા ફોર્મમાં ટેબલ્સ ફોર્મમાં એ ડેટાનું શું કરે છે? ચેક કરે છે. Then party check are computed of each row which is equivalent the single party check. પાર્ટી ચેક શું કરે છે? તો કે બિટ્સને કોમ્પ્યુટ એટલે ગણવું કયા ફોર્મમાં? રો which is equivalent the single party check. સિંગલ પાર્ટી શું? એની રોમાં કમ્પ્યુટ ગણે છે, ચેક કરે છે, રોમાં ચેક કરે છે, ઇક્વિવેલન્ટ ચેક કરે છે, સિંગલ પાર્ટી ચેક કરે, સિંગલ રોમાં ચેક. પાર્ટી ચેક બિટ્સ, જે પાર્ટી ચેક બિટ્સ છે એ કેવા ટાઈપ્સની ગણતરી કરે છે? રોમાં. પણ એ કોણ? એ સિંગલ પાર્ટી ચેક, જે રોમાં ચેક કરે છે. Then in two-dimensional party checks, a block bit is divided in row and redundant row of bits is added to whole block. શું કહે છે? કે ટુ ડાયમેન્શનલ પાર્ટી ચેક્સ એ કઈ રીતે કે જે બ્લોક બીટ છે એને રોમાં ડિવાઈડ કરે છે. શું કરે છે? જે બ્લોક બીટ છે એને રોમાં ડિવાઈડ કરે છે. એમાંનો જે રિડન્ડન્ટ રો બીટ્સ છે એને એડ બ્લોકમાં કરે છે. જે રિડન્ડન્ટ રો ઓફ બીટ છે એને બ્લોકમાં એડ કરે છે. શું કહ્યું પહેલા મેં? કે ટુ ડાયમેન્શનલ પાર્ટી એ બ્લોકને બીટમાં ડિવાઈડ કરે છે રોમાં. જે બ્લોક બીટ છે એને રોમાં ડિવાઈડ કરે છે અને જે રિડન્ડન્ટ રો છે એ રિડન્ડન્ટ રો ઓફ બીટને બ્લોકમાં એડ કરે છે. એન્ડ ધ રિસીવિંગ એન્ડ ધ પાર્ટી બીટ આર કમ્પેર્ડ. જે રિસીવિંગ શું કરે છે? તો કે જે બીટ આવે છે એ બીટને કમ્પેર કરે છે અને કમ્પેર કર્યા પછી પાર્ટી એને એ બીટ્સને કમ્પ્યુટ પણ કરે છે. ધેન પછી રિસીવ કરે છે. એટલે કે એટ ધ રિસીવિંગ પાર્ટી એન્ડ ધ પાર્ટી બીટ્સ આર કમ્પેર. શું કરે છે? કે જે રિસીવિંગનું જે છે એ રિસીવિંગ એ બીટ્સને કમ્પેર કરે છે કે એકચ્યુઅલ બીટ્સ એ જ છે. યસ. ધેન એ પાર્ટી પછી શું કહે? એમાં કોઈ કમ્પ્યુટ કરે છે, કોમ્પ્યુટેડ ફ્રોમ રિસીવિંગ બીટ. પછી એ રિસીવિંગ ડેટાને રિસીવ. બરાબર. તો આટલા સુધી રાખીએ ટુ ડાયમેન્શનલ એરે. બરાબર. આગળ જોઈશું ડ્રોબેક ઓફ 2D પાર્ટી ચેક્સ, ચેકસમ ચેકર, સાયકલ રિડન્ડન્સી, સીઆરસી જનરેટર, સીઆરસી ચેકર અને ડિઝાઇન ઇસ્યુ. બરાબર. આ બધું આપણે 1 by 1 જોવાનું જ છે. બરાબર. તો આટલા સુધી રાખીએ. આટલા સુધી તમને કોઈ ખ્યાલ ના આવ્યો તો તમે પૂછી શકો છો. બરાબર. તો ટેકનિક્સમાં ટુ ડાયમેન્શનલ પાર્ટી ચેક સુધી આપણે જોયું છે. બરાબર. થેન્ક યુ.